سولان ابھی 20-22 کلومیٹر دور تھا۔ اچانک ہی طاہر ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا کیونکہ سڑک کے عین درمیان انہیں سرخ لائٹ جلتے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پولیس ناکہ تھا۔ پولیس؟ اس نے پریشان نظروں سے کامنی کی طرف دیکھا۔ ہاں میرے خیال سے پولیس ہی ہے۔ تم چپ چاپ اسی پوزیشن میں واپس چلے جاؤ، ہم گاڑی واپس نہیں موڑ سکتے۔ میرے خیال سے یہ ان کا معمول کا ناکہ ہے۔ یہاں سڑکوں پر ڈاکہ زنی ہوتی رہتی ہے، کوئی خصوصی چیکنگ نہیں۔ یہ رکھ لو۔ کہتے ہوئے کامنی نے ڈیش بورڈ میں دھرا پستول ان کی طرف بڑھا دیا، جو طاہر نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر اسے بالکل فائرنگ پوزیشن میں کرتے ہوئے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور لیٹ گیا۔ کامنی نے بڑے اعتماد سے گاڑی روکی تھی۔ ہاتھ میں ٹارچ پکڑے ایک پولیس والا جس نے برساتی اوڑھ رکھی تھی اس کے نزدیک آ گیا۔ کامنی نے اپنی سائیڈ کا شیشہ تھوڑا نیچے کر لیا تھا۔ اپنے انچارج کو بلاؤ۔ اس نے پولیس والے کو کوئی سوال کرنے سے پہلے انگریزی میں درشت لہجے میں حکم دیا اور اس نے یوں اس بات میں گردن ہلائی جیسے وہ کامنی کا ملازم ہو۔ خدا جانے اس نے نزدیکی جیپ میں بیٹھے پولیس انسپکٹر سے کیا کہا جو تقریباً بھاگتا ہوا کامنی کی کار تک آیا تھا۔ آئی ایم گریوال۔ کامنی نے اپنا سیکیورٹی کارڈ اور انٹیلیجنس کا خصوصی نشان اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سوری میڈم، سوری، اصل میں ہم… انسپکٹر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اٹ از اوکے، کوئی بات نہیں، ڈیوٹی آفٹر آل ڈیوٹی ہے۔ کامنی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، انسپکٹر نے اپنی ایڑیاں جوڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں پنچ دیاس جانا ہے، ابھی اور کتنی دیر کا سفر باقی ہے؟ کامنی نے جان بوجھ کر سولاد کے متضاد سمت کے ایک قصبے کا نام لیا تھا۔ میڈم ابھی 2 گھنٹے اور لگیں گے، ڈونٹ وری، سڑک بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سولان بائی پاس سے نکل جائیں، نئی سڑک بنی ہے، شہر میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے مستعدی دکھائی۔ اوکے، تھینک یو مسٹر راج۔ کامنی نے اس کے سینے پر لگی نیم پلیٹ پر نظر ڈال کر کہا اور انسپکٹر راج کی گردن پھول گئی۔ اس نے کامنی کو باقاعدہ ایڑیاں بجا کر سلوٹ مارا۔ انسپکٹر کے عقب میں موجود اس کے 4 نوجوانوں نے اس کی تقلید کی تھی۔ طاہر منہ پر پیتامبر لیے بظاہر گہری نیند سویا رہا۔ اگلے 15 منٹ میں جب رات کے گہرے اندھیرے نے سولان کو اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا، کامنی کی گاڑی شہر کے ایک کونے میں موجود ماڈرن آبادی سے ذرا ہٹ کر بنے ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ یہ ڈاکٹر شہلا اور جیکب کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ گھنٹی بجانے پر دروازہ شہلا نے خود ہی کھولا تھا۔ بارش میں بھیگتی کامنی کی شکل پر نظر پڑتے ہی شہلا بے اختیار آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ پہلے گیٹ کھولو، باقی باتیں پھر ہوں گی، اس نے کہا اور بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی اس نے اندر پارک کی تھی اور برآمدے کے نزدیک طاہر کو اتارنے کے بعد اندر کمرے تک لائی تھی۔ شیلا ڈیئر، فوراً اس کی سرجری کا بندوبست کرو، ایمرجنسی ہے، میں گاڑی دوسری طرف لگا دوں، اس نے طاہر کو بٹھاتے ہوئے کہا اور حیران و پریشان ڈاکٹر شیلا کو چھوڑ کر گاڑی کو کلینک کی دوسری طرف موجود اس کے گیراج تک لے آئی۔ گیراج میں اس کی پہلے سے موجود گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی پارک کر کے اس نے سامان باہر نکالا اور گیراج کا دروازہ بند کر کے تقریباً بھاگتی ہوئی کلینک میں آ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں کوئی مریض بھی نہیں تھا۔ شیلا کو اس کی نوکری اور دھندے کا بخوبی علم تھا اور وہ کچھ اندازہ اسے ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ اس نے طاہر کے ہاتھ کے زخم کو دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ گولی لگی ہے، لیکن ابھی کچھ پوچھے بغیر اپنے کام میں جت گئی تھی۔ جب کامنی اندر آئی تو وہ طاہر کا زخم دھو رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اپنے کام میں مصروف ڈاکٹر شیلا نے پوچھا۔ گولی لگی ہے یار، تجھے اپنے سالے دھندے کا علم تو ہے نا، بس یہ سمجھ لے تجھ سے ملاقات کا بہانہ بن گیا۔ آدھے گھنٹے سے ٹکرے مار رہی ہوں، پر کاش کو بتا دیا تھا کہ تمہارے متعلق سوچا، چلو اس طرح ملاقات کا بہانہ ہی بن جائے گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ بے وقوف، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ان کے ہاتھ پر گولی لگی ہے اور اب تم یہاں آئی ہو۔ کامنی ابھی تک تمہاری عادتیں نہیں بدلی، کب تم سیریس ہوگی؟ اس نے غور سے طاہر کا زخم دیکھنے کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہوئے کہا۔ دراصل اس میں کامنی کا قصور نہیں، میری غلطی ہے۔ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ ہم دونوں اپنی شناخت نہیں بتا سکتے تھے، یہ سیکرٹ آپریشن تھا۔ اچانک ہی انکاؤنٹر ہوا اور مجھے گولی لگ گئی۔ کامنی آپ کا ذکر کرتی رہتی ہے میرے ساتھ، میں نے ہی اسے مجبور کیا۔ دراصل اس نے اتنی تعریف کر دی تھی آپ کی کہ میرا اشتیاق بہت بڑھ گیا تھا اور اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ طاہر نے گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے ڈاکٹر شیلا سے کہا اور وہ اس کا آخری فقرہ سن کر بے اختیار مسکرا دی۔ اس سالی کی یہی باتیں تو مجھے مار ڈالتی ہیں۔
डॉक्टर शैला ने एक हाथ से कामनी की कमर पर चपत लगाते हुए कहा, देखो मिस्टर, जख्म गहरा है। अगर 3-4 दिन आराम ना किया या जरा सी भी लापरवाही की तो सारी जिंदगी के लिए मेरी दोस्त की जान को रोते रहोगे। मेडिसिन सख्ती से लेना, तुम्हारा बहुत खून निकल गया है। चाहिए तो ये था कि तुम्हें कम से कम एक खून की बोतल लगाई जाए, लेकिन नौजवान हो, संभल जाओगे, बस एहतियात करना। और तुम भी। इसने कामनी को फिर मोहब्बत भरी गाली देते हुए कहा, जीजा जी कहाँ गए? कामनी ने डॉक्टर जेकब के मुतल्लिक पूछा। आज ही गए हैं शिमला, वहाँ कॉन्फ्रेंस है ना, 3-4 दिन लगेंगे। अगर तुम्हारा पता होता तो शायद कॉन्फ्रेंस पर ही ना जाता। कामनी, हमारा है कौन तुम्हारे सिवा, एक तुम ही तो रह गई हो। ये बात कहते हुए डॉक्टर शैला का दिल भर आया था और आवाज भी बदल रही थी। ताहिर इसके दुख को महसूस कर सकता था। बस अब वहीदा रहमान बनने की कोशिश न करना, वरना मैं भी चली जाती हूँ। तेरे पास अपने गम भुलाने आई हूँ और तू, कितनी मर्तबा तुझे कहूँ ना कहा कर ऐसे। मैं क्या मर गई हूँ? मैं अकेली क्या कम हूँ तेरे लिए? अरे साली, मेरे होते हुए अगर किसी और की गुंजाइश निकाली तो देख लेना। ये तो मेरी मेहरबानी समझ के जेकब को कुछ नहीं कहा, इसके आगे ना कुछ कहना, इसने कहा। और आंसू भरी आंखों से डॉक्टर शैला इससे लिपट गई। इसने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। ताहिर को इस मंजर ने हासा जज्बाती कर दिया था। इसने सोचा अगर इस डॉक्टरनी को इल्म हो जाए कि इसकी वाहिद सहेली भी अब कभी इससे मिलने नहीं आ सकेगी तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को तसल्लियां देकर नॉर्मल किया। ताहिर ने अपने कपड़े बदल लिए थे। डॉक्टर शैला ने इसे 2 इंजेक्शन लगाने के बाद ग्लूकोज लगाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। वो इन दोनों को अपने बेडरूम में ले आई थी और ये इसकी कामनी के लिए मोहब्बत की इंतहा थी कि इसने बगैर कुछ जाने बूझे ताहिर को अपने बेड पर लिटाकर ड्रिप लगाई थी। कमरे में हीटर चल रहे थे और ताहिर पर गनूदगी तारी होने लगी थी। इसे अब बहुत सुकून हो रहा था। अभी इन्हें सोने ना देना, कुछ खाना जरूरी है, मैं कुछ बना कर लाती हूँ, शैला ने कामनी से कहा और कमरे से बाहर चली गई। आई एम सॉरी ताहिर, तुम्हें फर्स्ट एड में देर हो गई, लेकिन मजबूरी थी। रास्ते में 1-2 सरकारी अस्पताल थे, लेकिन मैं खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। मैं जानती हूँ ताहिर के कर्नल मोंगिया के ऊपर भी हमारा एक चेक सिस्टम है। देहरादून की फौजी अहमियत की वजह से यहाँ एजेंसियाँ ऑपरेट करती हैं, लेकिन रॉ को इनमें से किसी पर एतबार नहीं। यूँ भी रॉ का सीआई काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। उन्हें जैसे ही मेरे फरार की खबर मिली होगी तो जितने काबिले जिक्र मुकामात हैं, इनकी हर हिस्सास जगह पर रॉ ने नजरें गाड़ी होंगी। ताहिर, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तुम ऐसी तकलीफ खातिर में लाने वाले नहीं हो। हम अब कदरे महफूज हैं। गो कि ये दूसरा सूबा है, लेकिन कर्नल मोंगिया अगर पोंटा साहब पर नजर रख सकता है तो वो लोग भी सोलान के मुतालिक सोच सकते हैं। बात करते करते रुक कर इसने ताहिर के चेहरे की तरफ देखा। नकाहत और कमजोरी से इसका रंग पीला पड़ रहा था। ओह माय गॉड, कहती हुई वो इस पर झुककर ताहिर के सर और माथे पर हाथ फेरने लगी, जहाँ पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें इस कहर की सर्दी में भी चमक रही थी। तुम ठीक तो हो ना? इसने बेचैनी से दरियाफ्त किया। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ कामनी, तुम घबराओ नहीं, मैं इतनी जल्दी छुट्टी करने वाला नहीं हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कामनी से कहा। ताहिर की जख्मी मुस्कुराहट कामनी की जान ले गई। ताहिर, अब हम जहाँ पहुँच चुके हैं, इस मुल्क में मेरे लिए सबसे महफूज किला यही है। शैला मेरी जिगरी दोस्त है और इसके मौजूदा ठिकाने का सिवाय मेरे और किसी को इल्म नहीं। ये कहकर इसने मुख्तसर अल्फाज में शैला की सारी कहानी भी सुना दी। अचानक ही दरवाजा खुला और शैला ट्रे उठाए अंदर चली आई। बहुत कमजोरी हो रही है, कामनी ने शैला को ताहिर की तरफ मुतवज्जो करते हुए कहा। अरे भाई, इतना खून बह गया, क्या खून बहने से ताकत आएगी? अब मुझे तुम्हारे धंधे का इल्म तो है ही, वरना असूली तौर पर डॉक्टर ऐसे मरीज का इलाज क्यों करे जिसका जानबूझकर खून बहाया गया हो? अच्छा ये पकड़, इसने कामनी की तरफ सूप का प्याला बढ़ाते हुए कहा। शायद वो ताहिर की हालत के पेश नजर सूप बना कर लाई थी। भाई साहब, अब बुरा मत मानिएगा, मैं इसे बहुत कुछ सुना चुकी हूँ, अब इस कमबख्त के सिवा मेरा और है ही कौन? इसने ताहिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कामनी ने ताहिर को सहारा देकर पलंग पर बिठाया और इसे सूप पिलाना चाहा, लेकिन ताहिर ने इसे सूप लेकर खुद ही पीना शुरू कर दिया। सूप पीते हुए इसे कदरे राहत महसूस हो रही थी। कामनी ने खाली बर्तन एक तरफ रख दिए। ताहिर के बार बार कहने के बावजूद इसने खुद कुछ नहीं लिया था, लेकिन ताहिर की इस धमकी के बाद कि फिर वो भी कुछ नहीं खाएगा, इसने सूप पीना शुरू कर दिया था। शैला ने ताहिर को दर्द खत्म करने की गोलियों के साथ एक ख्वाबावर दवा भी दे दी थी और अब इसका ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक कर रही थी। वंडरफुल, इसने ब्लड प्रेशर चेक करते हुए ताहिर को दाद दी, फिर कामनी से मुखातिब हुई।
कुछ टेम्परेचर है, सुबह तक कंट्रोल होगा। मैंने सोने की दवा दे दी है, नींद आ जाए तो इन्हें जगाना नहीं, और ड्रिप भी अभी कल तक चलेगी। ओके, कामनी ने सर हिलाया। तो कुछ खा ले, मैं जरा इनकी स्लाइड्स देख लूं। शैला, जिसने ताहिर का कुछ खून नमूने के लिए हासिल किया था, अपनी दोस्त की खातिर खुद ही लेबोरेटरी में इसका खून टेस्ट करने जा रही थी। इसे खतरा था कि ताहिर को कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। 15-20 मिनट बाद इसकी वापसी हुई। इस दौरान ताहिर को नींद आ गई थी। शैला कामनी को इशारे से दूसरे कमरे में ले गई। कैसा रहा? कामनी ने छटते ही बेचैनी से पूछा। बड़ी हिम्मत वाला है साली, तू छोटा हाथ मारने वाली कहाँ है? कमाल है भाई। तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, अब कोई घबराने वाली बात नहीं। जख्म तो 2 रोज में ही ठीक हो जाएगा, अलबत्ता इसे भरने में 6-7 दिन लगेंगे। शैला ने इसकी तरफ देखकर आंख दुबाई और कामनी बेख्तियार मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए अचानक ही इसकी आंखें भर आई थीं। शायद इसके लिए अपने जज्बात पर काबू रखना मुमकिन नहीं था। ये एहसास तशक्कुर था जो इसकी आंखों से छलकने लगा था। शैला इसके दिली जज्बात समझ रही थी। इसने बेख्तियार कामनी को गले से लगा लिया। हैरत अंगेज तौर पर कामनी ने नॉर्मल होने में 5 मिनट लगा दिए थे। शैला के लिए ये अचंभे की बात थी। इसकी सहेली तो बिल्कुल मर्द थी और खसूसन इस नौकरी ने इससे औरतों वाली तमाम सलाहियतें छीन ली थी। शैला, इसका नाम प्रकाश नहीं, इसने नॉर्मल होते हुए कहा। मुझे इल्म है कामनी, ये हिंदू नौजवान नहीं। डॉक्टर शैला के जवाब ने इसे हैरत ज़दा कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? कामनी डियर, मैं आखिर को एक डॉक्टर हूँ और यूं भी मुझे इल्म है कि इतनी कुव्वत बर्दाश्त हम लोगों में नहीं होती। शैला ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। तुम ठीक समझी हो शैला। ये कहकर इसने शैला को सारी कहानी सुना दी, लेकिन बिल्कुल सच्ची नहीं, कुछ वाकयात बदल कर। इसने ताहिर का तारुफ इंस्पेक्टर खान की हैसियत से करवाया था और बताया कि दोनों के दरमियान गहरे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते, जबकि इसके आला अफसरान और समाज के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए वो जान बचाकर भाग गए हैं। ताहिर पर कातिलाना हमला हुआ था जिसने इन्हें भागने पर मजबूर किया है। तो ये बात है। साली बड़ी बातें करती थी, अब बता तू भी फंसी है कि नहीं? डॉक्टर शैला ने मोहब्बत से इसकी कमर पर हाथ मारते हुए कहा। शैला, तुम ठीक कहती हो, मैंने सारी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था। बस तू ये समझ दे कि जिस पेशे से मेरा ताल्लुक था उसने मेरे अंदर मौजूद रही सही इंसानियत को भी खत्म कर दिया है, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि इस तरह इतनी बेख्तियार हो जाऊंगी। शैला, शायद मैं कभी इतनी हिम्मत ना कर पाती, मेरे सामने तेरी मिसाल ना होती। इसने आखिरी बात कहकर डॉक्टर शैला पर जबरदस्त नफ्सियाती हमला किया था जिसने शैला को चारों शाने चित कर दिया। इसने एक लेक्चर मोहब्बत के हक में हिंदू समाज के खिलाफ दिया और इसे जज्बा तहसीन पेश करने के बाद सुबह तक आराम करने की तलकीन करते हुए दूसरे कमरे में चली गई। यूं तो कामनी पहले ही मुतमईन थी, लेकिन शैला के रवैये ने इसमें ज्यादा इत्तेमाद पैदा कर दिया। इसे उम्मीद थी कि अब वो इस नरक से निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे। ताहिर गहरी नींद सो रहा था। ये डॉक्टर शैला की दवा का असर था। कामनी ने इसका हाथ पकड़कर अपनी दानिश में इसकी नब्ज चेक की और मुतमईन होकर सर हिलाती इसके बिस्तर के नजदीक ही एक आरामदेह कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठ रही। इसने अपने पांव ताहिर के पलंग पर रखे हुए थे। कामनी सोना चाहती थी लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। ताहिर को अभी तक बुखार था। 1.5-2 घंटे बाद इसे ऊँघ सी आई और वो कुर्सी पर होले से सो गई। ताहिर की आंख मामूल के मुताबिक सुबह फजर की नमाज के वक्त खुली थी। इसने देखा इसके सरहाने लटकी ग्लूकोज की बोतल खाली थी। कामनी ने इससे ड्रिप अलग कर दी थी लेकिन इसके बाजू में सिरिंज लगी हुई थी। ताहिर को कामनी की हालत का अंदाजा था और वो जानता था कामनी सिर्फ जिस्मानी ही नहीं रूहानी कर्ब का भी शिकार है। खसूसन इसे गोली लगने के बाद से वो लाशऊरी तौर पर खुद को इसका जिम्मेदार समझकर न करदा एहसास गुनाह का शिकार है। इसे इस हालत में लेटे देखकर ताहिर का दिल भर आया। कुर्सी में टेढ़ी मेढ़ी सोई कामनी की गर्दन एक तरफ कुर्सी की पुश्त से लगी हुई थी। इसके चेहरे पर इस लम्हे एक जमाने की मासूमियत सिमट आई थी। ताहिर हैरान हो रहा था कि यही रॉ की इंस्ट्रक्टर कामनी अग्रवाल है। इसके सामने एक मासूम और मजलूम बच्ची की तरह दिखाई दे रही थी। फिर किसी नादीदा हस्ती ने इसके कानों में सरगोशी की। यही कामनी का असली रूप है।
اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ اصلیت نہیں تھی، وہ تو ایک ہول تھا جو حالات اور سماج نے اس کے چہرے پر زبردستی چڑھا رکھا تھا۔ جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے نقاب نوچ کر پھینک دیا۔ طاہر نے کروٹ بدل کر اندازہ کیا کہ اس کی توانائیاں واپس لوٹ آئی ہیں۔ اپنی دانست میں وہ آواز پیدا کیے بغیر اٹھ کر بیٹھا، لیکن ابھی اس نے مسحری پر بیٹھتے ہوئے بمشکل زمین پر پاؤں رکھے ہی تھے جب اچانک کامنی کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے بے چینی سے دریافت کیا اور بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کامنی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم کیوں خود کو بیمار کرنے پر تلی ہو؟ چلو اٹھو، شاباش، کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، اس نے کامنی سے کہا۔ طاہر میں بالکل آرام سے ہوں، کامنی نے اس کی تشویش جان کر کہا، لیکن اس مرتبہ طاہر نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا اور اسے بادل نوحاستہ ساتھ والے پلنگ پر لیٹنا پڑا۔ طاہر اب باتھ روم کا رخ کر چکا تھا۔ 5-10 منٹ بعد وہ باہر آیا تو اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، شاید اس نے وضو کیا تھا۔ کامنی کی آنکھوں میں نیند کہاں، وہ بظاہر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی تھی، لیکن کن اکھیوں سے طاہر کا جائزہ لے رہی تھی، جس نے کمرے میں کھڑے ہو کر میز پر رکھی اپنی گھڑی سے سمت کا اندازہ کرنے کے بعد کرسی پر دھرا کامنی کا دوپٹہ اٹھایا اور دونوں ہاتھوں سے زمین پر بچھانے کے بعد اسے مصلی کی شکل دے کر نماز پڑھنے لگا۔ کامنی بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے طاہر کے چہرے پر سکون کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا دکھائی دیتا تھا۔ کامنی نے اس سے پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن ایسا سکون اور طمانینت اسے کم ہی دکھائی پائی تھی۔ دعا مانگتے ہوئے اس نے طاہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے دوپٹہ دوبارہ اپنی جگہ رکھا اور اسی کرسی پر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جس پر تھوڑی دیر پہلے کامنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنا زخمی ہاتھ اس نے سینے پر رکھا ہوا تھا تاکہ خون کا بہاؤ اور دباؤ ہاتھ کی طرف زیادہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی حالت میں لیٹی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے طاہر کے نزدیک کارپٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کوشش کرو کامنی، ہمیں ابھی لمبی جنگ لڑنی ہے، خود کو تھکاؤ نہیں، تازہ دم رکھو، تازہ دم۔ تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے؟ طاہر کبھی بھول کر بھی یہ گمان دل میں نہ لانا کہ میری وجہ سے تم پر کوئی مصیبت آئے گی، اس سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، اس نے کہا اور طاہر سہم کر رہ گیا۔ او میرے خدایا، یہ تم کیوں ہر وقت مرنے مارنے کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ اس نے قدرے غیر سنجیدگی سے کہا تاکہ کامنی کا موڈ بدل جائے۔ کامنی اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر شیلا کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن کچن میں شیلا اس سے پہلے موجود تھی۔ شیلا، تم اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو کیا؟ اس نے شیلا کو حیرانی سے دیکھ کر پوچھا۔ ارے کون کمبخت اٹھتا ہے اتنی جلدی، آج تو یوں بھی ویکینڈ ہے، لیکن تیری خاطر اپنی نیند حرام کرنی پڑے گی نا۔ اس نے کامنی کی طرف دیکھ کر حسب عادت آنکھ دبائی۔ اچھا، زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں، تم جا کر اپنے مریض کو چیک کرو، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ اچھا، تیری مرضی، میں تو چاہتی تھی اپنے مریض کی تیمارداری تو ہی کرے، شیلا نے ہنستے ہوئے کہا اور کامنی کا جواب سن کر بیڈ روم کی طرف چل دی۔ ہیلو مسٹر ہان، کیسے ہیں آپ؟ اس نے کرسی پر پرسکون سے بیٹھے طاہر سے کہا۔ ایک دم شاندار، آپ کی دوا نے تو کمال کر دیا، میرے خیال سے کل تک سب اچھا ہو جائے گا۔ طاہر نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کامنی اسے بتا گئی تھی کہ اس نے شیلا کو اعتماد میں لے لیا ہے، لیکن اس نے شیلا کو اصلی کی بجائے وہ کہانی سنائی تھی جو طاہر نے تیار کی تھی۔ میری دوا یا آپ کی اس جاسوسا کی دعا؟ ڈاکٹر شیلا نے اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے ڈاکٹر شیلا، وہ بھی آپ کی دوست ہے، ایک ہفتے سے آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، اب تو حادثاتی طور پر آپ کے پاس آ گئے، ایسا نہ بھی ہوتا تو اگلے 3-4 روز میں ہمیں یہاں آنا ہی تھا۔ سولان بڑا خوبصورت ہل اسٹیشن ہے، میں پہلے یہاں آ چکا ہوں۔ طاہر نے کمال ہوشیاری سے جھوٹ بول دیا۔ ایک بات کہوں ہان بھائی، اس نے اسٹیتھوسکوپ ایک طرف رکھ کر اس کی جسمانی حالت سے قدرے مطمئن ہو کر کہا۔ فرمائیے۔ طاہر ہمتن گوش تھا۔ مجھے علم نہیں کہ آپ میں سے پہل کس کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن کامنی کا دل جیتنا مہابھارت جیتنے سے زیادہ بڑا کارنامہ ہے۔ ہمارا بچپن، لڑکپن اور اب جوانی بھی اکٹھے گزرے ہیں، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ کامنی جب کوئی فیصلہ کرے تو اس پر آخری دم تک قائم رہتی ہے، بس اسے اپنے ایک فیصلے کا پچھتاوا ہوا تھا کہ اس نے راہ کی نوکری کیوں کر لی۔ شاید قدرت نے تم دونوں کا ملاپ ہی اس لیے کروایا ہے کہ اب اسے کامنی کی مزید ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ خان بھائی، مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا، لیکن کہے دیتی ہوں، معلوم نہیں زندگی میں اب کب ہمارا ملاپ ہوگا بھی کہ نہیں۔
सोचती हूँ ना कह सकी तो एक खलिश सी दिल में रह जाएगी। हान भाई, शायद तुम्हें यकीन ना आए कि कामनी और मैं दोनों धार्मिक हिंदू घरानों में जन्म लेने के बावजूद कभी हिंदू नहीं बन पाई। शायद शुरू से ही हम सच्चाई की तलाश के मिशन पर थे। मैं अपनी बात तो नहीं कहती, लेकिन कामनी के मुतालिक जरूर कहूंगी कि मर सकती है, कभी अपना कोल नहीं हार सकती। खान भाई, मुमकिन है जिंदगी में ऐसे मौके आए कि आपको कामनी पर गुस्सा आए, लेकिन तब अपनी इस बहन की खातिर इसे माफ कर देना, डॉक्टर शैला ने कहा। ताहिर इसके अंदाजे गुफ्तगू और चेहरे के जज्बात से अंदाजा लगा सकता था कि डॉक्टर शैला को अपनी दोस्त से कितनी मोहब्बत है और वो इसके लिए क्या कुछ कर गुजरेगी।